flexible and Chandru. Divakar. Sir, Is it clearly visible? Voice. sir, no, sir, it is very some Your bad voice is not clear, sir. noise, sir. Now check. Is the voice is clear now? Yes, sir, it's okay, sir. Sir, Yeah, okay. So we are seeing about the towers of Hanoi concept in the last class. So first of all, you should know what is meant by a recursive function. A function is nothing but a function is a thing that calls itself repeatedly. That is what the recursive function. So function on the for the to reduce the complexity of the code for the reusability, we'll be using the function. So for having all the things in the same place, we'll be keeping something in somewhere. Whenever there is necessity, we can call that function. That is what the basic function. So adala we are seeing about the towers of Hanoi. So these are the basic thing in the towers of Hanoi. So a single three disk are there. Three disk A to C we have to move based upon some rules. Only one disk to be moved from one pole to another pole. Only top disk should be moved and no large disk can be sit over a smaller disk. So these are the basic rules. For having these basic rules, we'll be using some uh, seven number of steps. For example, if you are having three disks, you'll be using the seven number of steps for moving the all the disk from A to C in the same order. So A ல என்ன ஆர்டர் இருந்ததோ அதே ஆர்டர் வந்து C ல we have to move na. First இந்த small disk C ல போட்டுறணும். Second step, this middle disk will be in the B. So likewise, the steps are going on. For that, you have to write an algorithm, pseudocode, and flowchart. So the working flow we have seen in the last class. Some of the students have told that it is not understandable like that. It couldn't be able to understand. It will be a little difficult. So this is the actual flow of towers of Hanoi. First of all, you should know this is the function. This is line number 1, 2, like that. This is the actual function. So the entire thing is a function. So it is a function call. It is a basic function call. Basic function call. So inside the braces, so the T is nothing but it is a function name. Inside the closing open parenthesis, will be having the arguments. There are 4 different arguments in the function. That is what here it represents. So this is a function call. This is your actual function call. So this is your function. From the line number 1 to n. This is your actual function. So based upon this function call, it will be going to call the function definition. It is nothing but in the line வந்து உங்களுக்கு function definition. It is your function definition. So it is your basic function call. So once a function has been called, what it has happened? Function call on where the program control will be going, flow control will be going. Can anyone say? Harini? Harini, are you there? Sir, I don't know whether Where it the, is correct. Call T is equal to n minus 1. Don't worry about this line. Just see my cursor. So this is my line. This is the actual function call. This is a function call. So in the statement, read panna it is a function call. Once a function has been called, it will be directly going to the function definition. It is a basic function. It is not a recursive function. It is a basic function. Can you able to understand now, Soumya? Yes, sir. It's a basic function call. So the program control will be here to there. And also in the bracket இருக்கிற content எல்லாமே இந்த bracket அப்படியே assign ஆகும். So the 3 will be assigned to n. This so இதை விட்டுருங்க இப்போதைக்கு. பெக்குக்கு என்ன அசைன் ஆயிருக்கு? A அசைன் ஆயிருக்கு ஆல்ரெடி. Axis ஆல்ரெடி இருக்க வேரியபிள் அதுக்கு என்ன அசைன் ஆயிருக்கு? B அசைன் ஆயிருக்கு. So third variable will be end. Endக்கு C அசைன் ஆயிருக்கு. So this is the first call. இதான் வந்து first function call. Can I able to understand now? N-க்கு 3, beg-க்கு A, ax-க்கு B, n-க்கு C has been assigned by the function call. Can I able to understand? If you have any doubts, you can ask now. Vinolia.
Surya. Sir? So if you have any doubts here. No, sir. Continue. Yeah. So Sir, once a function of tell me. sir, can you Yeah. tell it once again, sir? Yeah. Okay. So we'll be having one function name called t. This is your function name, and it will be having the function nale. You should have the open close parenthesis bracket. So inside the function, the open close parenthesis nale, it means that it is a function. T is a function name. The function kulla will be having four different arguments. First argument is 3, A, B, C. So இது வந்து program execute பண்றப்ப இந்த லைனை read பண்ண உடனே it will be going to this function definition. இதோட relevant or representative function. ஸோ இதோட ரிலேட்டட் ஃபங்க்ஷன் வந்து இங்க டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். இதுல இந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் ஷுட் பி த சேம். இங்க டீன்னு இருக்கு பாருங்க, இது சேமா இருக்கணும். பட் ஹியர் இதுக்குள்ள இருக்க ஆர்குமெண்ட்ஸ் கேன் பி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த பிராக்கெட்ல இருக்கிறதோட வேல்யூஸ் வந்து இந்த பிராக்கெட்ல இருக்க வேரியபிள்ஸ்க்கு அசைன் ஆக போகுது. தட் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங் ஹியர். திஸ் பிராக்கெட் 4 வேல்யூஸ் இருக்கு, இதுல ஒரு 4 வேல்யூஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த 4 வேல்யூஸும் இந்த 4 வேரியபிள்ஸ்க்கு அசைன் ஆகும். ஸோ இந்த 3a, bc இஸ் நத்திங் பை இட்ஸ் வேல்யூஸ். It is been called as arguments. So in the 4 n beg, don't worry about this a b c விட்டுருங்க, just beg ax end. இதுதான் ஆக்சுவலா function definition. So these are called the variables. So இந்த bracketல இருக்க first value வந்து இந்த first variable assign ஆயிடும். This second value will be assigned to this beg. The third b is assigned to ax. The third fourth value is assigned to end. Can you able to understand now 41? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. So after this, it will be going inside the function. The condition will be checked. If n equal to 1, condition is true or not. What is the value of n here? 3. 3. So condition false. So else part போய்டும். இப்ப call is nothing but இது வந்து algorithm. It is not a program. It's algorithm என்றதால call t. மறுபடியும் t கால் பண்ண சொல்லுது. ஆக்சுவலா கால் பண்ணா எங்க போகணும்? ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷனுக்கு போகணும். Am I right? கரெக்டா? Yes, sir. புரியுதப்பா? call t na function definition where it is here. Again it will be going there. So மறுபடியும் இந்த function, so already function குள்ள தான் இந்த if else எல்லாமே இருக்கு. So function that calls itself repeatedly. So here it is a recursive function. It is a function that calls itself repeatedly. t ன்றது எதை கால் பண்ணுது? t தான் மறுபடியும் கால் பண்ணுது. Because இந்த df குள்ள தான் இது எல்லா லைன்ஸ்மே it will be நம்ம டைப் பண்ணிருக்கு. So இதுக்குள்ள இருக்க ஒரு statement, it is calling to the same function. That is what the function definition. So that is why it is called as recursive function here. So this n so this function definition will be taking, so already first step இங்க முடிஞ்சிருச்சு. So t of 3, a, b, c இது வந்து first function காலோட value. இப்போ செகண்ட் டைம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் நடக்குது, தட் இஸ் a recursive function. So இப்போ வந்து n minus 1. What is the value of n minus 1 here? 2. Yeah, okay. What is the value of beg here? Initial value of beg a. What is the value of end here? C. C. What is the value of ax here? B. B. இப்போ இந்த வேல்யூ எல்லாம் just ஸோ இப்போ இந்த பிராக்கெட் குள்ள 2, a, c, b. ஸோ இப்போ ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகுது. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ பி அசைன் டு, இப்போ என்ன வேல்யூ அசைன் ஆகுது? 2. Am I right? Yes, sir. That's the first value here. So இந்த பிராக்கெட்க்கு என்னோட வேல்யூ 2. Yeah, okay. இப்போ பெக்கோட வேல்யூ என்னவா போகுது? இந்த செகண்ட் வேல்யூ பாஸ் ஆகுது இங்க இருந்து. ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஹியர்? A. A. ஸோ இப்போ பெக்குக்கு a அசைன் ஆகுது. So don't worry about the old statement. Old order values consider பண்ணாதீங்க. It is a new value. So what is this next? Third argument here. C. அப்ப இதோட thirdக்கு third வந்து assign ஆயிடுது. X க்கு
C assign ஆயிடும். What is the next thing? B. B. B வந்து இந்த எண்டுக்கு assign ஆயிடும். So keep that in mind. N value is 2, beg value is A, max value is C, end value is B. The value has been changed based upon this function call. Till now, can you able to understand? Yes, sir. This statement is over. This is the next call. So again, it will be going inside the function. If n equal to 1, condition will be checked. Is it true or not? என்னோட value என்ன? 2. What is the value of n? 2. So condition is false. 2. Again, it will be going for the else part. So இப்போ call t of n minus 1. So இப்போ already என்னோட value என்ன இருக்கு? 2. What is the new 2? So 2 minus 1? 1. 1. இப்போ மறுபடியும் value change ஆக போகுது. So இந்த value விட்டுருங்க. Sir, புதுசா set of value form ஆக போகுது. Tell me. after checking true or false, sir, we are entering else statement, sir. The else, Else statement. the else statement in the again in the first statement, sir, called t n minus 1. After Yes. we executed that, sir, why we are not going to that second statement and we are in the first statement only, sir? Because the statement is not true. The statement எப்போ இங்க ஃபால்ஸ் ஆகுதோ அப்பதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் போகும். இப்போ இது கால் ஆன உடனே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை முடிச்சுட்டு தான் எப்போ இது கால் ஆகிறத ஸ்டாப் ஆகுதோ அப்பதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வர முடியும். புரியுதா உங்களுக்கு? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கால் ஆகிட்டே இருந்தா இந்த லைனை தாண்டி வரலாம், அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி வரும்? இதுவும் ஒரு Okay. ஃபங்க்ஷன் கால். எப்போ இது ஃபால்ஸ் ஆகுதோ அப்போ இந்த லைனுக்கு வராது. Okay. Yeah, okay. So இப்போ new n value is 1 here. So what is the beg value? இங்க செக் பண்ணுங்க. What is the beg value? So இங்க நம்ம beg value தான் கேட்டிருக்கோம். What is the beg value actually? What is the beg value? A. A. So நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பழைய வேல்யூஸ் மறந்துடுங்க. A. What is the end value? எண்டுக்கு நேரம் என்ன இருக்கு? B. B. What is the ax value? What is ax value? C. So 1, A, B, C. So இந்த statement execute ஆயிடுச்சு. Am I right? Can you able to understand up to this? Yes, sir. Yeah, புரிஞ்சிச்சு. So next, again it will be going, it will be இங்க போயிடுச்சு. So again it will be checking the condition. If n equal to 1. So condition true. ஏன்னா வந்து என்னோட வேல்யூ என்ன ஆயிடுச்சு? இப்போ 1 ஆயிடுச்சு. இப்போ 1 A B C. These are all the new values formed here. இது வரைக்கும் புரியுதா? இப்போ இந்த வேல்யூ விட்டுருங்க. புரியுதா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு? இந்த வேல்யூ அப்படியே இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. Can you able to understand now? Yes, sir. Yeah. இப்போ மறுபடியும் if statement குள்ள போகுது. If n equal to 1. What is the value of n here? 1. 1. 1. The condition true. Beg to n. What is the value of beg actually? According to this. Yes. A. Yeah. A. What is the value of end here? Accordingly. C. 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 So move A to C. First step, move A to C. நடந்துச்சு. Can you able to understand up to this? Can you able to understand up to this? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, okay. Next, C. இப்போதான் next statementக்கு போக போகுது. இப்போதான் next statementக்கு போக போகுது. இப்போ what will happen actually? யாராவது next step சொல்லுங்க. What will happen next? What will happen next? First move is over. So beg equal to A, ox equal to B, end equal to C, sir. Yeah, okay. அதுக்கு அடுத்த statement. Third statement, sir. Yeah. It is 0, sir. So it will become false, I think. இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரியுதாப்பா? If you have any doubts, you can ask.
Sir, Tell me. sir, can you explain from the second call, sir, after call t is equal to n minus 1, after assigning the values, what will happen? Yeah, okay, okay. I'll be saying again. So t equal to 2 acb இங்க போயிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்க ஃபங்க்ஷன் கால் போகுது. அப்ப இந்த என்னோட வேல்யூ 2 அசைன் ஆயிடுது. பெக்கோட வேல்யூ இந்த பிராக்கெட்ல இருக்க செகண்ட் வேல்யூ இங்க வந்துருது. நெக்ஸ்ட் இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ இங்க போயிட்டு சி ஆயிடுது. நெக்ஸ்ட் இந்த பியோட வேல்யூ வில் பி அசைன்டு ஹியர். ஸோ 2 கமா ஏ கமா சி கமா பி. மறுபடியும் இஃப் n ஈக்குவல் டு 1 கண்டிஷன் செக் பண்ணுது. கண்டிஷன் பாஸ் ஆனோடனே மறுபடியும் கால் பண்ணுது. இப்போ என்னோட வேல்யூ 2ன்னு இருக்கு. ஆக்சுவலா இங்க இருக்க வேல்யூ தான் உள்ள எடுத்துட்டு வரும். ஸோ வாட் இஸ் ஆக்சுவல் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன்ல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதுதான் உள்ள இட் வில் பி கெட்டிங். ஸோ இதில் ஆக்சுவலா என்ன இருக்கு? வாட் இஸ் வேல்யூ ஆக்சுவலி ஹியர்? 1. ஸோ 1 இருந்ததுன்னா கண்டிஷன் பிகம்ஸ் ட்ரூ. கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்ததுன்னா ஸோ இட் வில் பி டேக்கிங் ஹியர் 2 எடுத்துட்டு வருது. ஸோ அப்போ வந்து 2 இப்போ மறுபடியும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகுது. ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும்போது 2 மைனஸ் 1 ஈக்குவல் டு 1 ஆயிடுச்சு. இப்போ பெக்கோட வேல்யூ ஆக்சுவலா வாட் இஸ் த பெக் வேல்யூ? ஏ. ஸோ எண்டுக்கு நேரம் பி. B. ஸோ இந்த பி இங்க போட்டாச்சு. ஆக்ஸுக்கு நேரம் சி இங்க போட்டாச்சு. கரெக்டா? ஸோ அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் நடக்குது. அப்ப இந்த 4 வேல்யூவும் மறுபடியும் இந்த இது இப்படி அசைன் ஆகும் உங்களுக்கு. ஸோ 1 கமா ஏ கமா பி கமா சி. இதுல பெக்கோட வேல்யூ தான் ஏ, ஆக்ஸோட வேல்யூ தான் பி, எண்டோட வேல்யூ சி. கரெக்டா? இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரியுதாப்பா? Yes, sir. இப்போ உள்ள வருது. இப்போ எஃப் n ஈக்குவல் டு 1. n ஈக்குவல் டு 1 இருந்ததுன்னா இப்போ என்னோட வேல்யூ உள்ள என்ன இருக்கும்? ஆக்சுவலா எங்க n மைனஸ் 1. என்னோட வேல்யூ 1 இருந்தாலே உள்ள எல்லாமே இட் வில் பி அப்ளிகபிள். என்ன நடக்கும் ஆக்சுவலா? இப்போ இந்த 3 ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஒரே டைம்ல எக்ஸிக்யூட் ஆயிடும். என்னோட வேல்யூ என்ன? 1. அப்ப பெக் எண்ட் ஆக்ஸ். இப்போ லாஸ்டா பெக் அண்ட் ஆக்ஸோட வேல்யூ என்ன இருக்கு? A, B, C. யா. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏபிசின்றதால இட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டிங் லைக் திஸ். டி ஆஃப் ஏ கமா பி கமா சி. ஸோ இந்த வேல்யூ இதை அசைன் பண்ணோம். இது முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன இருக்கு பாருங்க. கால் டி ஆஃப் 1. இப்போ பெக்கோட வேல்யூ என்ன? வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் பெக்? A. A. What is the value of x? B. B. What is the value of end? C. Yeah, okay. So consider next. இதையும் consider பண்ணுங்க. Consider this. What is the value of x? What is the value of x? B. What is the value of bit? A. A. What is the value of n? C. It's a statement இந்த ஆர்டர்ல இருக்கா இல்ல வேற ஆர்டர்ல இருக்கா செக் பண்ணுங்க. Is it right or not? Is it right or not? Sir. Sir, could you repeat the third statement, sir? Yes, sir. I mean from this. Your voice is not clear, sir. Like it's interrupting, sir. Okay, wait. So I'll be telling again fastly. So this is your function definition. Function definition. It is your function call. Basic function call. The n value is 3, A, B, C. Is actual. So இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட ஃபங்க்ஷன் கால் இங்க போயிடுது. இப்போ என்னோட வேல்யூ 3 ஆயிடுது. பெக்கோட வேல்யூ A, X, B, and C. So if it is checking the next statement, if n equal to checking the next statement, if n equal to 1, is it audible now?
Yes, sir. It's audible, sir. ஸோ இப்போ செக் பண்ணது என்னோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு 1 இல்லை. ஸோ இட் வில் பி கோயிங் ஃபார் திஸ் கால் டி ஆஃப் n minus 1. ஸோ n minus 1ஓட வேல்யூ 2, பெக்கோட வேல்யூ a, எண்டோட வேல்யூ c, ஆக்ஸோட வேல்யூ b. திஸ் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் கால். ஸோ மறுபடியும் இந்த ஃபங்க்ஷன் இங்கே கால் ஆகும்போது ஸோ இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்க வேல்யூ இந்த ப்ராக்கெட் அசைன் ஆகிடும். இப்போ புது வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா a, c, b. இப்போ பெக்கோட வேல்யூக்கு ஏ அசைன் ஆயிடுது, என்னோட வேல்யூக்கு 2 அசைன் ஆயிடுது, ஆக்ஸோட வேல்யூக்கு சி, எண்டோட வேல்யூக்கு பி அசைன் ஆயிடுது. மறுபடியும் கண்டிஷன் செக் பண்ணது இஃப் n ஈக்குவல் டு 1, கண்டிஷன் ஃபால்ஸ். ஸோ மறுபடியும் என்ன நடக்குது, இப்போ கால் டி ஆஃப் மறுபடியும் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகுது, மறுபடியும் கால் பண்ண சொல்லுது. இப்போ n மைனஸ் சொன்னா 1, what is the next thing? n minus 1, 1. What is the value of bed? A. What is the value of end here? B. B. What is the value of ax here? C. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ இங்கே 1 வந்தாலே என்ன மீனிங், இஃப் n ஈக்குவல் டு 1னா பெக் டு n, அப்போ a டு c மூவ் ஆயிடுச்சு. கரெக்டா? Okay, sir. ஓகே. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகும். இப்போ பாருங்க பெக்கோட வேல்யூ என்ன? வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் பெக்? Yes. வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஆக்ஸ்? C, sir. இங்க பார்த்து சொல்லுங்க, இதுதான் மெயின். C, சி. வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் எண்ட்? B, sir. அப்போ பெக் டு எண்ட் மூவ் ஆகணும். இங்க பெக் இங்க எண்ட் என்ன மூவ் ஆகணும், ஏ டு பி மூவ் ஆகணும். மூவ் ஆயிடுச்சா? புரியுதா? Yes, sir. It's moved. ஓகே. இப்போ பாருங்க கால் டி ஆஃப் அடுத்த ஸ்டெப். இப்பயும் இந்த என்னோட n மைனஸ் 1ஓட வேல்யூ 1 ஆயிடுச்சு. ஸோ 1 ஆயிடுச்சு, ஏன்னா லாஸ்டா வந்து 2 மைனஸ் 1 அப்படின்னு போனதால இங்கேயும் 1 ஆயிடும். இந்த மூணுத்துக்கு தான் அப்ளிகபிள் ஆகும். ஓகேவா? இப்போ ஆக்ஸ் பாருங்க, ஆக்ஸோட வேல்யூ என்ன இங்க பாருங்க, ஆக்ஸோட வேல்யூ என்ன? A to C. சி. C. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன்னொன்னா பாருங்க, பெக்கோட வேல்யூ Yes, sir. Yes. ஏ, எண்டோட வேல்யூ B. பி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏபிசி முடிஞ்சிருச்சா 3 ஸ்டேட்மெண்ட்ல. நெக்ஸ்ட் ஏசிபி, ஏசிபி முடிஞ்சிருச்சா? ஸோ இது ஏ டு பி மூவ் ஆயிடுச்சா? நெக்ஸ்ட் சிஏபி முடிஞ்சிருச்சா? இப்போ சி டு பி மூவ் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா செகண்ட் டு ஃபோர்த் தான் மூவ் ஆகும். ஏன்னா நீ பெக் டு எண்ட் தான் மூவ் ஆகிறீங்கன்னு நீங்க கேட்கலாம். ஆக்சுவலா ஒரிஜினல் பெக் எதுனா செகண்ட் வேல்யூ தான் அக்கார்டிங் டு த ஃபங்க்ஷன் கால். நீங்க இங்க பார்க்க கூடாது, மூவ் பண்ணப்ப இங்க பார்க்கணும். ஸோ செகண்ட் வேல்யூ டு ஃபோர்த் வேல்யூ இஸ் ஆல்வேஸ் மூவ். ஏ டு சி, ஏ டு பி, சி டு பி மூவ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கர்சிவ் கால் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, இது வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. கரெக்டா? இது வரைக்கும் புரியுது எல்லாருக்கும்? எப்ப இந்த வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூல 1 வருதோ அப்ப செகண்ட் வேல்யூ இருந்து ஃபோர்த் வேல்யூக்கு மூவ் ஆயிடும். அதுதான் லாஜிக். புரியுதாப்பா? Yes, sir. இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலோட ஃபங்க்ஷன் தான் இது மூணுமே. இந்த ஃபர்ஸ்ட் கால் உள்ள போயிட்டு ஒரு வாட்டி கால் பண்ணி, ரெண்டாவது வாட்டி கால் பண்ணி, எல்லாமே ஒன்னா ஆயிட்டு இந்த 3 ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிச்சிருச்சு. இப்பதான் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்க்கு வரும். ஆக்சுவலா இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வரும்போது இந்த வேல்யூ எல்லாம் அகைன் இட் வில் பி ரீசெட். மறுபடியும் இங்க போயிடும். the function call will be 3, a, b, c1. லாஸ்டா இருக்கிறது it won't be take. ஏன்னா இதோட ஃபங்க்ஷன் காலோட இது எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. மறுபடியும் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் வர்றப்ப it will be once the control has been completed, இதோட வேல்யூ இங்க போயிடும். மறுபடியும் இங்க இருந்து it will be calling here. So once இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சுன்னா it will be returning control to this function call. இந்த ஃபங்க்ஷன் காலுக்கு போயிடுச்சு. மறுபடியும் இங்க இருந்து இதை கால் பண்ணும். இப்ப பெக்கோட வேல்யூ, what is the value of beg here? What is the value of beg here? A. So what is the value of ax here? B. C, sir. So C. A to C has been moved.
Yeah, okay. Let's come to the third call. இதுவும் முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ இது. Okay. இப்போ நம்ம first step எப்படி பண்ணோமோ the same way we have to do is in this step. So here, take a look at this. I can able to understand. புரியுதா உங்களுக்கு? யாருக்கா புரியலையா? இந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு புரியுதா? இப்போ பார்த்த ஸ்டெப். Can able to understand this step? Yes, sir. Yeah. One small, இப்போ ஏதாவது நம்ம தப்பு பண்ணிருக்கோமா? யாருக்கா புரியுதா? இந்த ஸ்டெப் ஏதாவது தப்பா இருக்கா? Can able to find out one fault is there. ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணோடனே இங்க இருந்து இங்க போகாது. எப்பயுமே ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனுக்கு தான் போகும். யாருமே சொல்லல. ஸோ ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் 3, A, B, C குள்ள போயிட்டு இப்பதான் செக் பண்ணோம். வேல்யூ வந்து இனிஷியலா 3 தான் இருக்கும். ஃபால்ஸ் ஆயிடும். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் கால். ஸோ இங்க செகண்ட் ஐட்ரேஷன் போயிட்டு தேர்ட் ஐட்ரேஷன் போகும்போது தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ள வரும். அப்பதான் ஏபிசி ஆகும். ஐ மீன் இந்த ஏ இந்த பிராக்கெட் அசைன் ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் எக்ஸோட வேல்யூ as usual B, எண்டோட வேல்யூ C. So then it has been happening. இப்போ இந்த ஸ்டெப் முடிஞ்சு போச்சு. The final step will be this function call. இப்போ 3A, B, C. இப்போ மறுபடியும் நம்ம பார்ப்போம் இந்த லாஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் கால் மட்டும். Then you can able to understand complete. ஸோ முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ ஃபங்க்ஷன் இங்க இருந்து இங்க கால் ஆயிடுச்சு. ஸோ n ஈக்குவல் டு 1 செக் பண்ணது. ஸோ இந்த பார்ட்லாம் விட்டுருச்சு. ஸோ இந்த பார்ட் தான் இப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. ரெண்டுத்தையும் கால் பண்ணி முடிச்சிருச்சு. ஸோ கம் டு திஸ் பார்ட். வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் n-1 ஹியர்? இனிஷியலா என்னோட வேல்யூ என்ன? வாட் இஸ் இனிஷியல் வேல்யூ ஆஃப் n? 3. 3, sir. 3 minus 1? 2. 2, what is the value of x here? What is the value of x here? D. What is the value of bet here? A. A. What is the value of n? C. C. So இதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இங்க போயிட்டு மறுபடியும் இந்த வேல்யூ இங்க அசைன் ஆயிடும். ஐ மீன் 2, B, A, C. இப்போ பெக்கோட வேல்யூ A, ஆக்ஸோட வேல்யூ பெக்கோட வேல்யூ B, ஆக்ஸோட வேல்யூ A, எண்டோட வேல்யூ C. இப்போ மறுபடியும் இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணும். இப்போ n = 1 ஃபால்ஸ் ஆயிடும். ஸோ மறுபடியும் இந்த பார்ட் வரும். இப்போ n-1 வேல்யூ இன்னொன்று குறையும். நம்ம ரைட்? Yes, sir. ஏன்னா 2 தான் உள்ள எடுத்துட்டு வருது. இது உள்ள எடுத்துட்டு வரும்போது 2 வருது. ஸோ அப்போ என்னோட வேல்யூ 2 - 1 இங்க வரும். ஸோ 1 ஆயிடுது. இப்போ வாட் இஸ் வேல்யூ ஆஃப் x ஹியர்? x என்ன வேல்யூ இருக்கு பாருங்க. A. A. Then B. then C. C. So on one more thing, it will be checking the condition. இது false ஆன உடனே டைரக்டா it won't come to this. So இந்த கால் வேணா இல்லாம இருக்கலாம், பட் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் ஆகும். ஸோ இப்போ இங்கே வேல்யூ ஹேஸ் டு பி சப்ஸ்டியூட்டட். ஏன்னா வந்து என்னோட வேல்யூ 1 ஆயிடுச்சு. ஸோ 1 ஆனதால இங்கேயும் 1 ஆயிடும். So what is the value of big here? What is the value of big here? Yes. What is the value of big? C. And B, sir. Likewise, it will be happening. That's all. So the BAC உள்ள வரப்பவே it will be replacing the values. இந்த values எல்லாம் substitute ஆகும். So the values in the second call போடுறப்பவே the value will be coming here. So உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? பெக்கோட வேல்யூ B, எண்டோட வேல்யூ C, then ஆக்ஸோட வேல்யூ A.
ஸோ நெக்ஸ்ட் பெக்கோட வேல்யூ பி. ஸோ அந்த பிஎஸ்சி எப்போ வந்து நமக்கு 2 வருதோ அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் 1 வந்துடும். ஸோ அந்த 2ல இருக்க வேல்யூ தான் இட் வில் பி அப்ளிகபிள். எக்ஸோட வேல்யூ பி ஏ சி. மறுபடியும் இதை பாருங்க, திஸ் இஸ் த ஃபைனல். இந்த வேல்யூஸ் வச்சு தான் நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க உள்ள. நெக்ஸ்ட் இந்த லைன், இந்த லைன்ல 1 கமா what is the value of x? What is the value of x? Yes, sir. What is the value of bit? B. What is the value of C. n? C. So first BCA முடிஞ்சிருச்சு. Next BAC முடிஞ்சிருச்சு. Next ABC முடிஞ்சிருச்சு. So here it will be moving from second value to fourth value, flipped to n. So இதுவும் முடிஞ்சிருச்சு, இதுவும் முடிஞ்சிருச்சு. All the moves has been done. Can able to understand little bit now? Yeah, can able to understand? Yes, sir. Yeah, மறுபடியும் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா it will be easier. If you have any doubts you can ask. So initially அந்த first step உங்களுக்கு புரிஞ்சாலே it will be easier. First இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் உள்ள வரும், ஒரு கால் ஆனவனே அதுக்கான வேல்யூ இங்க அசைன் ஆயிட்டு உள்ள வரும். இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் மட்டுமே மறுபடியும் இங்க போகும், 2 ஆகும். 2 ஆயிட்டு உள்ள வரும்போது எல்லாமே 1 ஆயிடும். அப்போ மூணுத்துக்கும் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் ஆகும். எப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஏசிபி இந்த பேஸ்ல வச்சு இந்த 3 ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே 1 2 3 வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்றீங்க. இந்த ஏசிபி 2 ஆஃப் ஏ கமா சி கமா பி வச்சு இந்த 3 வேல்யூக்கும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா வில் பி கெட்டிங் திஸ் ஃபங்க்ஷன். முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த கால் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ கம் ஃபார் நெக்ஸ்ட் கால். ஸோ நெக்ஸ்ட் கால் பண்றப்ப உங்களுக்கு டைரக்டா இட் வில் பி கமிங் ஹியர். ஸோ இந்த 3 காலம் நீங்க அப்ளை ஆகாது, ஏன்னா இங்க 2 ஆயிடும், இங்க மட்டும் தான் 1 ஆகும். ஐ மீன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் இட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டிங். அப்போ ஏ கமா பி கமா சி மட்டும் டைரக்டா ஏ டு சி மூவ் ஆயிடும். இப்போ இந்த கால் வரும்போது அகைன் இட் வில் பி கோயிங், மறுபடியும் உள்ள வரும், மறுபடியும் இங்க போய் 2 ஆயிட்டு அப்போ உள்ள வரும்போது இட் வில் பி 1. மூணுமே 1 ஆகும். இதுவும் 1 ஆகும், இதுவும் 1 ஆகும், இதுவும் 1 ஆகும். அப்போ இந்த வேல்யூ பேஸ் பண்ணி you have to substitute for all the 3 different statements. Can you able to understand now? Are you there? Can you able to understand? Yes, sir. If you have any doubts you can ask me, or later உங்களுக்கு புரியலனாலும் you can ask. ரொம்ப ஈஸி. பார்க்கறதுக்கு தான் அப்படி இருக்கும், இனிஷியலா அப்படி இருக்கும், பட் not the thing like that. ஒரு function repeatedly that calls itself. Take a look at the next concept. So it is a insertion sort. First of all, you should know what is meant by sorting. Sorting என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். Sorting is nothing but arranging in some order. Arranging in some order. So on the order you have to this is your lab manual. You'll be having in your labs நீங்க படிப்பீங்க. So அதுலயும் அந்த thing will be there. So insertion sort is a basic sorting algorithm which sorts the array. So just on the sorting now or ascending order or descending order convert பண்றதுதான், that is what is sorting. So that is what your insertion sort. அதுக்கு we are going to have some concept. So இது வந்து உங்களோட கான்செப்ட். ஸோ இது வந்து ஆர்டரா இல்லாத எலிமெண்ட்டை ஆர்டர் பண்ண போறீங்க, அதுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு டெக்னிக் தான் இன்சர்ஷன் சார்ட். ஸோ திஸ் இன்சர்ஷன் சார்ட் ஹேவிங் சம் சார்ட் ஆஃப் லாஜிக். இதுக்கும் அல்காரிதம், சூடோ கோட் அண்ட் ஃப்ளோ சார்ட் ஹஸ் டு பி தேர், அண்ட் பைத்தான் ப்ரோக்ராம் ஆல்சோ யூ கேன் ஹேவ் டு ஹேவ். ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க. இட் வில் பி ஈஸியர். இன்சர்ஷன் சார்ட் கம்பேர்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் 2 elements. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக படிச்சீங்கனாலும் உங்களுக்கு புரியும். 14 33 27 10 தீஸ் ஆர் தி அரேஞ்ச்மெண்ட். ஸோ இந்த எலமெண்ட் இருக்கு, இதுல 14 33 மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் கம்பேர் பண்ணும். திஸ் இஸ் யுவர் ஆக்சுவல் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ இதுல என்ன நடக்கும்னா, இது விச்செவர் இஸ் ஹையர். ஸோ ஆல்ரெடி அசெண்டிங் ஆர்டர்ல இருந்ததுன்னா என்ன நடக்கும், 14 அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் என்ன 14. திஸ் இஸ் யுவர் சார்ட்டட் சப்லிஸ்ட்னு சொல்லுவோம். சார்ட் பண்ணியாச்சு. 14 33ல விச்செவர் இஸ் ஸ்மாலர். 14 less than 33. Is it right or not? Yes, sir. Is right. So 14 அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோ. நெக்ஸ்ட் 2 and 3 has to be compared. So இந்த பொசிஷன் 2 and 3, இந்த 2 and 3 கம்பேர் பண்ணும். I mean 33 and 27 கம்பேர் பண்ணும். இப்போ whichever is highest, 33 or 27? 33, sir. 33. So 33 ரைட்ல எடுத்துட்டு வந்து என்ன நடக்கும், 27 இங்க எடுத்துட்டு வந்து இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி. ஸோ இட் ஸ்வாப்ஸ் 33 and 27.
பட் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு பாருங்க 14, அதையும் செக் பண்ணும். ஏன்னா அசெண்டிங் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணா இந்த எலிமெண்ட்டையும் செக் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் உள்ள டெப்தா. So it also checks with all the elements of the sorted sublist. So இது sorted sublist னா 14 is a sorted sublist. So இதையும் it will be checking. இப்ப செக் பண்றப்ப 14, 27 இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும். So whichever is higher, 1433. So sorted sublist 14. அந்த green color இருக்கிறது தான் sorted sublist element 14. So 27 is greater than 14. So இதுல 33, 27 இந்த மூணு எலிமெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணும். whichever is greater, 14 or 27? 27. 27. So அப்படி greater இருந்ததுன்னா it will be moving to the next place. 33 இங்க போயிடும். This is what your insertion sort. So ரெண்டுமே 14 to 27 is a sorted sublist. Sort ஆயிடுச்சு. Next first two elements fix பண்ணிட்டோம். Next two elements பாருங்க. 33, 10. So whichever is greater? 33, 10. 10. Greater. I'm asking about the greater. 33. 33. So 33 இங்க வச்சுட்டு 10 இங்க swap பண்ணி. So முடிஞ்சிருச்சு. So இதோட முடியல. உள்ள ஆல்ரெடி இருக்க sorted sublist it will be checking. 14, 27, 10. So whether it is right or not, இந்த எலிமெண்ட்டை செக் பண்ணும். 27 and 10 செக் பண்ணும். எதை ஸ்வாப் பண்ணணுமா ஸ்வாப் பண்ணக்கூடாதா? 27, 10. 27, 10 ஸ்வாப் பண்ணணுமா கூடாதா? ஸ்வாப் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் an exchange. We should swap, sir. ஸ்வாப் பண்ணியாச்சு. ஸோ 10ஐயும் 27ஐயும் ஸ்வாப் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு எலிமெண்ட்டை பார்ப்போம். 14, 10 ஸ்வாப் பண்ணணுமா ஸ்வாப் பண்ணக்கூடாதா? We should swap. Yes, sir. ஸ்வாப். ஸோ 10 இப்படி வந்துடும், 14 அப்படி வந்துடும். இப்போ 10, 14, 27 வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் 33யும் 27ஐயும் கம்பேர் பண்ணும். So this goes on till the end. So I'll be telling you once again. First initially we'll be having 1433 some sort of numbers. First two elements compare பண்றீங்க. 1433. So ascending orderல நம்ம arrange பண்ண போறோம். So 1433ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. That is right. 14 lowest. அதனால 14ன்றத sub listல வச்சிரும். Fix பண்ணி. Next 2 and 3 compare பண்ணும். Second element, third element. So 33, 27ல 27 is lowest. So இப்போ நம்ம swap பண்ணும். So இப்போ என்ன நடக்கும்? 27 இங்க வந்துரும். 33 இங்க வந்து. ஓகேவா? சோ இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணும். 33, 27 has been swapped. So வேலை முடிஞ்சது. So again it will be checked here. There is no issue. So next 14, 27 அப்படியே fix பண்ணிரு. So 33, 27 கம்பேர் பண்ணிட்டு so 27 இங்க மூவ் பண்ணிட்டு next 27 14 கம்பேர் பண்ணா there is no changes. So அப்படியே விட்டுறோம். இது ரெண்டுமே கிரீன் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும். 33 and 10. ஸோ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி whichever is lower அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும். 27, 33. அது ரைட்டா இருந்ததுன்னா இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும். 14, 27. ஸோ அவுட்டர்ல இருந்து கம்பேர் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும். இது ரெண்டு கம்பேர் பண்ணி ஒரு எலமெண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. மறுபடியும் இந்த 27 தான் எடுத்துக்கணும். 27ம் அந்த ஸ்டார்டட் சப்லிஸ்ட்ல இருக்கிற அதுக்கு அடுத்த இருக்க எலமெண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் தான் கம்பேர் பண்ணி இட் வில் பி going like this. So இதுக்கு we'll be having one algorithm. So instead of seeing the algorithm, we'll be seeing some sort of logic here. ஒரு லாஜிக் நம்ம பார்த்துருவோம். So this is the actual function definition. இதுவும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான் பண்றோம். இப்போ ஏ லிஸ்ட் ஒரு லிஸ்ட் வாங்குறோம். இது வந்து பைத்தான் கோட். இதை பத்தி அப்புறமா we'll be seeing in the lab session. 54, 26, 93, 17, 77, 31, 44, 50, 20. This is the actual thing. So either number we are going to have some insertion sort of list. This is your actual function call. This is our function call. So this is our function call. So insertion sort it's a function name. Once call on it, it will be going to the function definition. Am I right? Can you able to understand this? புரியுதாப்பா? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, okay. In the syntax one, don't worry. Just see the logic. Logic மட்டும் பாருங்க. இப்ப for index in range of 1, len of values. இதுனா மீனிங் என்ன? indexன்றது ஒரு வேரியபிள். Index equal to initial value is 1. இதான் அர்த்தம். So value substitute பண்ற மாதிரி I'll be telling. So len of list na it is our list. இந்த லிஸ்டோட லென்த்னா number of elements. எத்தனை number of elements இருக்கு?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 இருக்கா? புரியுதப்பா? 9 இருக்கா? Is it audible? Yes, sir. முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இது வந்து ஒரு ஐட்ரேஷன். ஸோ ஃபார் வைல் மாதிரி இட் இஸ் அன் லூப்பிங் ஆர் ஐட்ரேஷன். ஸோ இட் வில் பி கமிங் டு திஸ் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸ்லாம் செக் பண்ணாது. இட் வில் பி கீப் ஆன் ரன்னிங் அன்டில் இட் ரீச்சஸ் 9. 9ன்ற வேல்யூ இங்கே ரீச் ஆகிற வரைக்கும் 9 டைம்ஸ் இந்த என்டையர் திங் வில் பி கோயிங் டு ரன். ஸோ இப்போ பாருங்க, கரண்ட் வேல்யூ ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா, ஏ லிஸ்ட்ன்றது ஆக்சுவலா என்னன்னா இதுதான் ஏ லிஸ்ட். ஏ லிஸ்ட் தான் இந்த எலமெண்ட் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் இண்டெக்ஸ் ஹியர்? வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் இண்டெக்ஸ் ஹியர்? 1, இண்டெக்ஸ் sir. வேல்யூ என்ன பார்த்திருக்கோம்? 1. 1. ஸோ அப்போ ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் 1. ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் 1ல ஆக்சுவலா என்ன வேல்யூ இருக்கு பாருங்க. ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த வேல்யூக்கு எல்லாத்துக்குமே இட் வில் பி ஹேவிங் சம் ஒன் மெமரி. ஸோ 54 ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 0. யூ ஷுட் ரிமெம்பர் திஸ் திங். திஸ் பொசிஷன், அந்த எலமெண்டோட பொசிஷன் 2 3 4 5 6 7 8. This is what the thing. So இப்போ A list of, what is the value of index here? What is the value of index here? 1. 1. இப்போ A list of 1னா மீனிங் என்னன்னா 1க்கு நிறைய எலிமெண்ட் இருக்கு, 26. 26. இப்போ கரண்ட் வேல்யூவோட திங் வந்து 26. ஓகேவா? What is the next statement here? Position equal to index. What is the value of index? 1. 1. 1 தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. One. You should remember this logic. Next it will be having another looping condition, that is what? While. So in the for குள்ள we'll be having another set of looping statement, that is what while use பண்றோம். இது எதுக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு we'll be seeing in the later part. So இப்போ position greater than 0. Position greater than 0. So what is the value of actual position here? Position ஓட வேல்யூ என்ன? Position ஓட 1, வேல்யூ sir. என்ன? 1. ஏன்னா இங்க நம்ம 1 கொடுத்துருக்கோமா, so value of the position is 1. Greater than 0. The condition is true or not? True, sir. அண்ட் இந்த ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் ட்ரூவா இருந்தா பார்த்தாது, அண்ட்னா பக்கத்துல ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த கண்டிஷனும் ட்ரூவா இருந்தா இட் வில் பி கோயிங் இன்சைட் த லூப். என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. A list of position minus 1. ஸோ A list Fனாலே இட் இஸ் நாட் தி சிங்கிள் வேல்யூ. இந்த லிஸ்ட்டுக்கு போயிடும் A list of மாதிரி. ஸோ பொசிஷன் மைனஸ் 1. வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் பொசிஷன் மைனஸ் 1? 0, sir. பொசிஷனோட வேல்யூ என்ன? 0. ஸோ அப்போ பொசிஷன் மைனஸ் 1னா 1 minus 1 0 ஆயிடும். இப்போ A list of 0க்கு நேரம் ஆக்சுவலா என்ன எலிமெண்ட் இருக்கு பாருங்க. 54. 54. 54 என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க, அடுத்த சிம்பிள் பாருங்க, கிரேட்டர். Greater. What is the value of current value? Current value ஆக்சுவலா எங்க இருக்கு பாருங்க. 26. கரண்ட் வேல்யூ கேட்டிருக்காங்களா? கரண்ட் வேல்யூ 26. இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்? True, sir. ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸா? 1 greater than 0 ட்ரூ, 54 greater than 26 is also true. அப்படி இருந்ததுன்னா it will be going inside this condition. இதுல ஒரு 3 ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு, இந்த 3 ஸ்டேட்மெண்ட் it will be going to execute. இப்போ A list of position. பொசிஷனோட வேல்யூ என்ன? பொசிஷனோட வேல்யூ என்ன? 1, sir. 1. சும்மா ஹைலைட் பண்றேன். A list of positionல 1ல ஆக்சுவலா என்ன ஸ்டோர் ஆகணும்? A list of position minus 1 ஆக்சுவலா என்ன? 0. 0. ஏன்னா பொசிஷனோட வேல்யூ 1, 1 minus 1 is 0.
ஸோ அப்போ ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் ஜீரோல இருக்கிறத ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் ஒன்னுக்கு மாற்றணும்னு அர்த்தம். ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் ஜீரோல என்ன இருக்கு, ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் ஒன்ல ஆக்சுவலாக என்ன இருக்கு 26. இந்த 54 எடுத்துட்டு வந்து எங்க ஸ்டோர் பண்ணும், எங்க ஸ்டோர் பண்ணும், ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல ஸ்டோர் பண்ணும். அப்போ உங்களுக்கு அப்படியே ஸ்வாப் ஆயிடும். 26, 54 இது நடந்துச்சு. அப்படின்னா ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் ஜீரோல ஆக்சுவலா என்ன இருக்கு, 54 இருக்கு. அதை எடுத்துட்டு வந்து மேத்தமெட்டிக்கல்ல பாக்குற மாதிரி ஆர்ஹெச்எஸ் தட் இஸ் பி ஸ்டோர்ட் இன் தி எல்ஹெச்எஸ். ஸோ இதை எடுத்துட்டு வந்து எங்க ஸ்டோர் பண்ண போறீங்க, பொசிஷன் 1ல ஸ்டோர் பண்ண போறீங்க. பொசிஷன் 1ல இதை ஸ்டோர் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கலி திஸ் இங்க இந்த பொசிஷன்ல ஸ்டோர் பண்ணும்போது இட் வில் பி மூவிங் டு ஹியர். ஸோ இதில் இன்சர்ட் பண்ணும்போது திஸ் இஸ் இன்சர்ஷன் சார்ட். ஸோ இந்த இடத்துல இன்சர்ஷன் பண்றீங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி திஸ் 26 வில் பி மூவிங் டு த ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன். இந்த 0th பொசிஷனுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். இப்ப பாருங்க, பொசிஷன் ஈக்குவல் டு பொசிஷன் மைனஸ் 1. வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் பொசிஷன்? What is the value of position? 1. அப்போ 1 minus 1? 0. இங்க அசைன் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க, கரண்ட் வேல்யூ. வாட் இஸ் த கரண்ட் வேல்யூ ஆக்சுவலி? கரண்ட் வேல்யூ என்ன? 26. 26. எதுக்கு அசைன் ஆயிடும்? இட் வில் பி அசைன் டு ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் பொசிஷன். பொசிஷனோட வேல்யூ என்ன? வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் பொசிஷன்? 1 தானே. இப்போ இந்த பொசிஷனுக்கு 26 வந்துருச்சு, ஐ மீன் 54 வந்துருச்சு. இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நடந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க. இப்போ ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் பொசிஷன். ஸோ ஆக்சுவலா ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் பொசிஷன்ல கரண்ட் வேல்யூ எடுத்துட்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணணும். காட் கரண்ட் வேல்யூ ஆக்சுவலி இங்க ஆக்சுவலா பொசிஷனோட வேல்யூ 0 1. 0, sir. ஏன் 0? In before statement we assign position is equal to. Yeah, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல பொசிஷனோட வேல்யூ நம்ம மாத்துறோம். So that's why we have changed the value of the position here. So the value of the position is 0. So a list of 0, I mean 0 னா இந்த மெமரி அலோகேஷன் எம்டியா இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல we'll be having the value as 26. இப்போ கரண்ட் வேல்யூ 26னா இப்போதான் உங்களுக்கு என்டையரா ஸ்வாப் ஆகும். இந்த வேல்யூ ஆக்சுவலா உங்களுக்கு 54 ஸ்டோர் ஆயிடும். ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல மறுபடியும் பொசிஷனோட வேல்யூ சேஞ்ச் பண்றீங்க. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் காலியா இருக்குல்ல, அந்த இடத்துல 26 பேஸ்ட் பண்றீங்க. Can you able to understand now? Hello, can you able to understand? So initially I'll be saying again, so this is your actual definition, this is your list. So column on it will be going here. So இதுல இண்டெக்ஸோட வேல்யூ இனிஷியலி இந்த வேல்யூ தான். இனிஷியலா என்ன வேல்யூ கொடுக்குறோமோ அதே வேல்யூ. லாஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் இண்டெக்ஸ் இஸ் 9. ஸோ இண்டெக்ஸோட வேல்யூ 1. இப்போ கரண்ட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு இதுக்கு அசைன் பண்றோம். எந்த வேல்யூனா ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் இண்டெக்ஸ். ஸோ இண்டெக்ஸோட வேல்யூ இஸ் ஆக்சுவலி 1. ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் 1னா இந்த 1க்கு நேரம் என்ன இருக்கோ அந்த வேல்யூ 26. ஸோ நெக்ஸ்ட் பொசிஷன் ஈக்குவல் டு இண்டெக்ஸ். ஸோ இண்டெக்ஸ்னாலே ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கும். பொசிஷனோட வேல்யூ பிகம்ஸ் 1. ஸோ எல்ஹெச்எஸ்ல பொசிஷன் இருக்கு, அதுக்கு 1 ஆயிடுது. இப்போ ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு, பொசிஷன் கிரேட்டர் than 0. பொசிஷனோட வேல்யூ 1 greater than 0 அண்ட் ரெண்டுமே ட்ரூவா இருக்கும், நாட் 1. ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்தா தான் இந்த 3 ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ இப்போ ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் பொசிஷன் மைனஸ் 1. பொசிஷன் வந்து 1 இருக்கு. ஸோ 1 minus 1 is 0. அப்போ ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் 0 ஆயிடும். ஸோ ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் 0னா இந்த ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் 0க்கு நேரம் ஆக்சுவலா என்ன வேல்யூ இருக்கு, 54. ஸோ கரண்ட் வேல்யூ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல நம்ம அசைன் பண்ணிருக்கோம். ஸோ 54 greater than 26. இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் 1 greater than 0 true, 54 greater than 26 also true. It will be going for the next statement. இப்போ a list of position equal to a list of position minus 1 ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கும். இப்போ பொசிஷனோட வேல்யூ 1. இதுதான் உங்களோட பொசிஷனோட வேல்யூ. இங்க பொசிஷன் இருக்கு, அதோட வேல்யூ 1. இப்போ அப்போ a list of 1ஓட மெமரியில அந்த பிளேஸ்ல தேர் கோயிங் டு ஸ்டோர் நியூ வேல்யூ தட் இஸ் இன் தி ஆர்ஹெச்எஸ். ஆர்ஹெச்எஸ்ல ஒரு வேல்யூ இருக்கு, அதுதான் ஸ்டோர் பண்ண போறோம். இப்போ பொசிஷன் மைனஸ் 1. ஸோ பொசிஷனோட வேல்யூ இஸ் 1. ஸோ 1 minus 1 is 0. அப்போ ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் 0ல இருக்கிறத எடுத்து ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் 1ல வைக்க போறோம். ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் 0ல ஆக்சுவலா என்ன இருக்கு, 54 எடுத்து ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் 1ல வைக்க போறோம். ஸோ இங்க வச்சுட்டோம். ஸோ இந்த இடத்துல ரீரைட் பண்ணி 54 ஆயிடுச்சு, முடிஞ்சு.
ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க, பொசிஷனோட வேல்யூ 1 குறைக்கும். பொசிஷன் ஈக்குவல் டு பொசிஷன் -1. அப்போ பொசிஷன் -1னா 1 - 1ஓட வேல்யூ 0 ஆயிடுச்சு. ஸோ when you executing the next statement, a list of position, இப்போ பொசிஷனோட வேல்யூ 1 கிடையாது. பொசிஷன் வேல்யூ becomes 0. ஸோ அப்போ 0th பொசிஷன் மெமரியில we are going to store one thing. அது என்ன திங்னா கரண்ட் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்றோம். கரண்ட் வேல்யூ மாறவே இல்லை, இனிஷியலா போட்ட கரண்ட் வேல்யூ 26. அதை எடுத்துட்டு வந்து 0th மெமரியில ஸ்டோர் பண்றோம். ஸோ ஸ்டோர் பண்ணி 26,54னு ஒரு எலமெண்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணிட்டு. புரியுதாப்பா? Able to understand? Yes, sir. Anybody having any doubts? Kamal Selvan, Surya. ஸோ இது முடிஞ்ச உடனே அகைன் இட் வில் பி கோயிங் திஸ் while. இந்த whileக்கு மறுபடியும் போகும். இப்போ பொசிஷன் greater than 0 செக் பண்ணும். whether it is இங்க என்ன ஆயிடும், பொசிஷனோட வேல்யூ இங்க 0ன்னு மாத்திடும்ல. ஸோ அப்போ வேல்யூ வந்து 0ன்னு மாறி இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து கண்ட்ரோல் இங்க போயிடும். மறுபடியும் இதை முடிச்சுட்டு தான் வெளியே போகும். ஸோ இங்க 0 greater than 0 கண்டிஷன் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்? 0 greater than 0 ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்? ஸோ இட் வில் பி நாட் கோயிங் ஹியர், போகாது, விட்டுரும். இப்போ அப்போ விட்டதுனால ப்ரோக்ராம் கண்டிஷன் ஃபார் லூப் போயிடும். இப்போ இண்டெக்ஸோட வேல்யூ பிகம்ஸ் 2. இந்த ஒரு ஐட்ரேஷன் மட்டும் சொல்லிடுறேன், யூ கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நீங்களே சொல்லுங்க. இப்போ வாட் இஸ் த கரண்ட் வேல்யூ ஆக்சுவலி? இப்போ இண்டெக்ஸோட வேல்யூ 2 ஆயிடுச்சு. 93 சார். A list of index. ஸோ A list of index அப்படின்னா இண்டெக்ஸோட வேல்யூ 2. இந்த 2க்கு நேரம் ஆக்சுவலா என்ன இருக்கும்? இந்த 2க்கு நேரம் 93. ஓகே. இப்போ இண்டெக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஆயிடுச்சு? ஆக்சுவலா 2 ஆயிடுச்சு. இப்போ இண்டெக்ஸோட வேல்யூ 2. அது எதுக்கு அசைன் பண்றோம்? பொசிஷனுக்கு அசைன் பண்றோம். இந்த LHS பாருங்க, மேக்ஸ்ல படிக்கிற அதே R6 LHS. பொசிஷன் வேல்யூ 2. இப்போ பொசிஷன் வேல்யூ 2 greater than 0 செக் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் A list of position 2 - 1. What is the value of 2 - 1? 2 - 1ஓட வேல்யூ என்ன? இங்க பாருங்க 1. ஸோ இப்போ A list of 1ல ஆக்சுவலா என்ன இருக்கு புதுசா? இப்போ 26 இருக்கா, 54 இருக்கா? 54 சார். சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்ல, 54 தான் இருக்கும். இந்த ரெண்டு வேல்யூ 54. அவ்வளவுதான், இது மாறிடுச்சு, பிரச்சனை இல்லை. 54 தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் A list of 2 - 1, 1ல will be having 54 greater than, what is the current value actually? Current value என்ன? 93. 93. I will be taking 2 minutes முடிச்சிடலாம். ஸோ லைனா உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் சொன்னா தான் will be able to understand. That's why மறுபடியும் will be seeing the concept and one more easier concept will be there tomorrow. We'll be finishing our first unit tomorrow. So 54 greater than 93. Is that statement true or false? 2 greater than 0? True or not? True. 54 greater than 93? False. False or not, it will be coming out. It will be again going there. அப்போ 93 சேஞ்ச் ஆகாது, அப்படியே வந்து. இப்போ இண்டெக்ஸோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆச்சா? இண்டெக்ஸோட வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணமா? Yes sir. No. So it will be keep on running up to this. இதே மாதிரி வேல்யூஸ் செக் பண்ணி ஒரு வேல்யூவா வில் பி செக். 26, 54, 93 சார்ட்டட் ஆயிடுச்சா? நெக்ஸ்ட் இங்க 17 வரும்போது தான் இப்போ இஷ்யூ ஆகும். இப்போ இண்டெக்ஸோட வேல்யூ 2 இருக்கு. இப்போ கரண்ட் வேல்யூ என்ன இருக்கும்? A list of இண்டெக்ஸோட வேல்யூ 2. இந்த வேல்யூவும் செக் பண்ண போகும். தட் இஸ் வாட். ஸோ இண்டெக்ஸோட வேல்யூ 2 இஸ் நாட் தேர், 3. பொசிஷனோட வேல்யூ தான் நம்ம மாத்தல, இண்டெக்ஸோட வேல்யூ 3 மாறிடும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன்ல 1, நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் ஃபெயில்டு உள்ள போல, தேர்ட் ஐட்ரேஷன் வரும்போது இண்டெக்ஸோட வேல்யூ ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் பிகம்ஸ் 3. ஸோ இந்த மெமரியை வச்சு செக் பண்ணும். இது வரைக்கும் புரியுதாப்பா? இது வரைக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு? அப் டு திஸ்? Yes sir. இந்த ஸ்டெப் வேணா சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் லிசன். 1 2 3 attempts, 1 2 3 4 5 6 7 8. That is 8.
8 is option, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26. Where is 26? Chitendra Kumar, okay. Leave solitaire. 30, 31, 32, 33, 34. 42 is absent. So absent is avoid பண்ணுங்க. Important concept இது மாதிரி நடத்துறப்ப don't get leave. 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58 is absent. So third iteration. So third iteration index 3 ஆயிடுது. So when you are checking this condition, you can able to understand much more. Suppose if time up, you can leave. So 2 minutes we'll be seeing. So இப்போ current value a list of index ஓட value 3. So 3க்கு நேரா 17 இருக்கு. So இங்க 17 ஆயிடுது. 17. So in the memory allocation 3க்கு நேரா will be having 17. Okay. Next position equal to index. இப்போ index ஓட value 3. So அந்த value positionக்கும் assign ஆயிடும். Next, while position greater than 0. So position ஓட value 3 greater than 0, condition true. Next, a list of position minus 1 position ஓட value 3, 3 minus 1 2. அப்ப a list of 2 னா 2க்கு நேரா ஆக்சுவலா என்ன இருக்கு? இப்போ இந்த லிஸ்ட் பார்க்காதீங்க இது வரைக்கும். This is the old one. So இந்த a of 2க்கு நேரா 93. 93 greater than, what is the current value here? 70. 70. So this condition is true. 3 greater than 0 true, 93 greater than 17 is true. உள்ள போயிட்டு இப்போ பொசிஷன் பொசிஷனோட வேல்யூ என்ன வச்சிருக்கோம்? 3 வச்சிருக்கோம். ஸோ 3 a list of 3. இப்போ சேஞ்சஸ் எங்க நடக்க போகுதுன்னா இங்க நடக்க போகுது. இதுதான் தேர்ட். இது 0 1 2. ஸோ இந்த இடத்துல நடக்க போகுது. ஐ மீன் இந்த விட்டுருங்க, சேஞ்சஸ் வந்து இங்க நடக்க போகுது. ஸோ a list of 3ல இந்த பொசிஷன்ல ஒரு எலமெண்ட் புதுசா இன்சர்ட் பண்ண போறோம். அது எந்த எலமெண்ட்னா a list of position minus 1. ஐ மீன்னா பக்கத்துல இருக்க எலமெண்ட். மைனஸ் 1னா 2. a list of 2ல ஆக்சுவலா 93 இருக்கு. ஸோ 93 எடுத்துட்டு வந்து இந்த பொசிஷன்ல வச்சு a list of 3ல வைக்க போறோம். இந்த எலமெண்ட் இப்போ எம்டி. a list of 3ல 93 will be having. இங்க எம்டியா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பொசிஷன் ஈக்குவல் டு பொசிஷன் மைனஸ் 1. ஸோ ஆல்ரெடி பொசிஷன் வந்து 3 இருக்கு. 3 minus 1 2. முடிஞ்சிருச்சு. தட்ஸ் வாட். இப்போ a list of position வந்து ஆக்சுவலா 2 ஆக்கிட்டோம். ஸோ a list of 2ல இப்போ 2க்கு நேரா என்ன இருக்கு பாருங்க. இது 0, இது 1, இது 2. 2க்கு நேரா ஆக்சுவலா எதுவுமே இல்லை. இப்போ ஒரு எலமெண்ட்டை அங்க நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போறோம். எந்த எலமெண்ட்டை ஸ்டோர் பண்ண போறோம்னா கரண்ட் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ண போறோம். வாட் இஸ் த கரண்ட் வேல்யூ ஹியர்? வாட் இஸ் த கரண்ட் வேல்யூ? வாட் இஸ் த கரண்ட் வேல்யூ? 17. 17. ஓகே, முடிஞ்சிச்சு. இப்போ மறுபடியும் ஒயிலுக்கு போகும். மறுபடியும் கண்டிஷன் செக் பண்ணும். இப்போ பொசிஷனோட வேல்யூ நம்ம 2 ஆகிடும். ஸோ 2 மேலே போகாது. ஒயில் ஃபால்ஸ் ஆனால் மட்டும் தான் இட் வில் பி கோயிங் ஃபார் த ஃபார் அகைன். அன்டில் தட் இட் வில் பி ரன்னிங் வித் தி ஃபால். ஒயில் தான் ரன் ஆகும். 2 greater than 0, கண்டிஷன் ட்ரூ. இப்போ a list of position minus 1. இப்போ 2 minus 1. வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் 2 minus 1? 1. அப்போ a list of 1. இங்க பாருங்க, பொசிஷனோட வேல்யூ 2 நம்ம இங்க சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ஸோ பொசிஷன் ஆஃப் 2 minus 1. ஸோ 2 minus 1 1. இப்போ 1க்கு நேரம் என்ன இருக்கு? 54 இருக்கு. அப்போ 54 greater than, what is the current value? லாஸ்ட் நம்ம என்ன கரண்ட் வேல்யூ வச்சிருந்தோம்? What is the current value? 17. So 54 greater than 17. இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே ட்ரூவா இருக்கிறதால இட் வில் பி கோயிங் ஹியர். இப்போ பொசிஷன் வந்து நம்ம 2 ஆக்கிட்டோம். ஸோ இப்போ a list of 2ல, ஐ மீன் 2னா ஆக்சுவலா இதுதான். இந்த பொசிஷன்ல ஒரு வேல்யூ நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போறோம். இப்போ இது எம்டி ஆகிடும். இது எந்த வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ண போறோம்னா a list of position minus 1. அப்படின்னா 2 minus 1. 1ல என்ன இருக்கோ அந்த வேல்யூ எடுத்து இங்க போட போறோம். கட் பேஸ்ட். அப்ப இந்த இடம் எம்டி ஆயிடும். ஓகேவா? இப்போ பொசிஷனோட வேல்யூ இன்னொன்னு குறைக்க போறோம். அப்ப 2ல இருந்து 1 குறைச்சிட்டு
ஸோ வில் பி மூவிங் டு த லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ பொசிஷனோட வேல்யூ 1. இப்போ 1லன்னா ஆக்சுவலாக என்ன 1 வந்து எம்டியா இருக்கு. இது 0, இது 1, இது 2, இது 3 இங்க எம்டியா இருக்கா. ஸோ அதில் கரண்ட் வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகும். கரண்ட் வேல்யூ இஸ் 17. Can you able to understand up to this? Could you able to understand? Yes, sir. Yeah. Next iteration பாத்துருங்க. If anyone is not interested, you can leave, no issue. So இதே மாதிரி லூப்பிங் தான் will be having. இப்போ பொசிஷன் வந்து லாஸ்டா 1 ஆயிடுச்சு. மறுபடியும் கண்டிஷன் செக் பண்ணோம். 1 greater than 0. கண்டிஷன் செக் பண்ணும். 1 greater than 0. கண்டிஷன் ட்ரூ. இப்போ A list of position minus 1. இப்போ பொசிஷனோட வேல்யூ 1 minus 1. அப்போ 0. அப்போ 0ல ஆக்சுவலா என்ன இருக்கு? 26 இருக்கு. 0th பொசிஷன் 26 greater than 17. கண்டிஷன் ட்ரூ. கண்டிஷன் ட்ரூ ஆயிட்டு இப்போ பொசிஷனோட வேல்யூ நம்ம உள்ள போகும்போது 1 ஆயிடும். அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ண போறோம். இது எம்டி ஆகிடும். ஸோ என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ண போறோம்னா A list of 0. 0ல என்ன இருக்கு? 26 இருக்கு. அந்த 26 எடுத்துட்டு வந்து இங்க போட்டோம்னா இந்த வேல்யூ எம்டி ஆயிடும். ஃபர்ஸ்ட் 0th வேல்யூ எம்டி ஆயிடும். இப்போ பொசிஷன் வேல்யூவை நம்ம இன்னொரு வேல்யூ 0 பண்ண போறோம், மைனஸ் பண்ண போறோம். அப்போ 0 ஆயிடுச்சு. இப்போ A list of position 0. அப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்க இடத்துல will be storing one value. என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ண போறோம்னா அதே கரண்ட் வேல்யூ 70. இப்போ இந்த நாலுமே சார்ட்டட் ஆயிடுச்சு. தேங்க்யூ ஆல் கேன் லீவ். இதே மாதிரி இப்போ ஃபார்க் போயிட்டு இப்போ இண்டெக்ஸோட வேல்யூ 4. will be keep on running. Can I able to understand this? If you have any doubts, you can ask. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.